लो जी दोस्तों, असी कोलियां पहुँच चुके हैं। बिल्कुल ही नाल ही अगे तकरीबन कोई 100 गज के फासले ते तकरीबन कोलियां पिंड मौजूद है। तो दोस्तों ज़रा मैं तुहानूं व्यू दिखावां कि तुसीं देख सकते हो इत्थे आसमान उत्ते बदल है, वो थल्ले तुसीं देख सकते हो कि रियासत जम्मू कश्मीर दीयां पहाड़ियां नज़र आ रही ने। बिल्कुल ही तकरीबन बार्डर तो 1 किलोमीटर दूर ये पिंड है। ये जिहड़ियां पहाड़ियां ने ये भी अंदाजन तकरीबन कोई 5 किलोमीटर दूर ने। तो चलो फिर चलने कोली। है दोस्तों, पिंड दे बाहर वाली साइड ते एक छोटा जिहा लेकिन घना जंगल है, जिथे तकरीबन हर तरह का ही दरख्त मौजूद है और काफ़ी जंगली जानवर भी पता चलिया कि ये विच मौजूद ने। तो पिंड वालियां नूं इन्हां जंगली जानवरों का भी बंदोबस्त करके रहना पैंदा है। दोस्तों 1 किलोमीटर तकरीबन दूर है ये बार्डर तो। आओ दिखाने तुहानूं कि इन्हां दा रहन सहन किस तरह का है। इन्हां दी जमीनां ते तुहानूं दिखातियां ने कि किस तरह दी उच्चियां नीवियां जमीनां ने। ते ए देखो तुसीं दूर तक है दोस्तों नैट लगा दा इत्थे, लेकिन बार्डर ते भी देखो शौक कि रात नूं नाइट गेम इत्थे हुंदी है, लाइटां लगी दियां नज़र आ रही तुहानूं। है दोस्तों गौरमेंट स्कूल है, जैसा कि इसकी पेंटिंग तो ही नज़र आ रहा है कि गौरमेंट की इमारत है। तो ये तुसीं स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। गौरमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल कोलियां कलां, तहसील जफरवाल, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल। दोस्तों तहसील जफरवाल का ही ये हिस्सा है ये पिंड। तो आओ फिर अगे दे कुछ नज़ारे देखने। है दोस्तों पिंड के नाल ही एक नाला जाता है, ये भी मकबूजा जम्मू कश्मीर तो ही आ रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत एक मंजर है। इस टाइम लालनियाँ नहा रही ने। यह साढ़े पिंड का साढ़े इलाके का एक कल्चर है कि जिहड़ा तूड़ी है भूसा उन्होंने सेव करने का बेहतरीन किस्म का एक तरीका कि साइडां ते काने लगा के उन्होंने रस्से नाल बंन दिता जाता है और उस तो बाद फिर उहदे विच तूड़ी लगा के उन्होंने उत्तों बंद करके फिर मिट्टी नाल लपाई की जाती है। तो ये तकरीबन 2 साल 3 साल तक ये भो जिहड़ा ये सेव रहिंदा है। दोस्तों उस तो बाद इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेंदा है। जिहड़ा तुसीं धड़ लगाई दे भो दी ਇਹ देख सकते इन दोनों लपाई होएगी मिट्टी नाल तो फिर होर मजबूती इख्तियार हो जाएगी। दोस्तों इस वक्त मैं तुहानूं लैके आया पिंड कोलियां दा एक कुदरत दा करिश्मा तुहानूं दिखाने वाला। पिंड कोलियां दे विच अल्लाह पाक दी तरफों एक ऐसा कुदरत दा करिश्मा नमूदार होए दा कि जिन्हों दुनिया दूर दूर तो देखना आ रही है। दोस्तों यह पिंड कोलियां जे ते यह नाल ही जुड़वा पिंड सैसमा ते कोलियां दी मुश्तरका ज़मीन है। यह नाला जो जा रहा है इत्थे कुदरत की तरफों यह एक हैंड पंप है जिसकी कवरेज असीं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं। देखो एक कुदरत का एक करिश्मा है जिहदे विच ना तो कोई मोटर लगी दी है तो ना ही कोई इनू हैंडल लगा दा। तो एक कुदरत की तरफों ये करिश्मा जारी है। तो लोग बवक्ते सूरत इनू अपनी ज़मीनों नूं इहदा पानी लगाते हैं। इस वक्त भी इहदा फसल नूं पानी लग्या होया थोड़ी अखां दे सामने। यह दोस्तों बिल्कुल ही कुदरती जे पिंड कोलियां दी एक खास बात तुसीं देख सकते हो कि बिल्कुल ही फ्री है। अगर असीं इहदा प्रैशर रोकांगे तो ये पानी इस जगह तो बाहर आ जाएगा। मैं तुहानूं रोक के दिखाना। तुसीं रोको भाई, कैमरे ते ना पानी है। देख सकते हो तुसीं जी अज ठीक हो बड़ा। तो सानूं दस्सो जरा इहदे बारे च कि कुदरती निज़ाम है जी। अच्छा ये किन्नी देर लगे दा तकरीबन? ये किन्नी की देर होई तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल? हाँ जी। तो 10 साल तो चल रहा इसी तरह ही? इसी तरह ही चल रहा है 10 साल। 12 महीने नहीं चलता? 12 महीने जी 24 घंटे जी। अच्छा हाँ जी। ये किन लगवाया सी नलका? देहाती ने अपने लागे करके मैं अपना दसिया नहीं। अच्छा खराब वास्ते लाना। अच्छा अल्लाह पाक ने पानी थले चश्मा कर जबरदस्त। अल्लाह पाक का एक करिश्मा है ना।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਫਸਲ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੱਠੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ। ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਕੋ ਹਗੋ। ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਗਮਰੋਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਗਬਰੋਲਾ। ਦਰਮਾਨ ਗਮਰੋਲਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਜੀ। ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਗਰੋਜ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੱਛੀ ਹੈ ਗਰੋਜ ਹੈ ਇਹ ਗਰੋਜ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਡਮਰਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਜੇ? ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ। ਸੇਧ ਦੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਅੰਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਦੂਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ। ਦੋਸਤੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਦਰਖਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇਹ 1-2 ਦਫਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 90 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਈਓ ਕੋਲੀਆਂ। ਕੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਸਫਰਵਾਲ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਾਲ। ਤੇ 47 ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਛਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਮਾਦਾ। ਉਧਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਸਬਾ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਮਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ? ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਠੂਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ? ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ। 10-11 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਡਾਕਖਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਖੋ ਗਲੋਟਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਪਿਓ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ?
ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜਖਰਾਉਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ। ਚੁਸ਼ਮਾ ਜਖਰਾਉਰ ਠੀਕ ਹੈ ਝਾਖੁਲ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਫਲ ਰੋਫਣਾ ਫੈਰ ਕਰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੱਸੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਬੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੁਲਾਰਾਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕੈਂਪ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਡੇਰੇ ਆਪੋ ਟੱਪੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੱਡੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗ ਡਾ ਮਿੱਟੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਰਾਈ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਤਮਰਾਈ ਤਮਰਾਈ ਪਿੰਡ ਆ ਯਾਦਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤਮਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਾਗੇ ਹਾਂਜੀ 8-9 ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਓ ਤਮਰਾਈ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਮਰਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕੋਈ 8-9 ਦਿਨ 8-9 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ ਤਮਰਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਡੇਰਿਆ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਿਆ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕਤਾਰਪੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡੇਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਮਸੀਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਦੇਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਮੌਲਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਾਂ ਨਹਿਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਗ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਬਾਗ ਹਾਂ ਬਾਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ। ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਐ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਉਧਰ ਉਹ ਕਮਾਲੀਏ ਬੂਰੇ ਬਿਹਾੜੀ ਵਾਲ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਰੀਮ ਭਾਈ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਫੋ ਸ਼ੀਫੋ हाँ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਹੈ। वो मुसलमान वो बैठा हो टॉर्टल में ਕਿੱਥੇ ए टॉर्टल में ए बरोकी लागे ਬਰੋਕੀ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਰੋਕੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ। हाँ बरोकी जरा अख्तर नहीं बरोकी एमपी है हाँ जी, हाँ जी। सुभान जोड़ा मुराद का था ਅੱਛਾ ਹਾਂ वो भी हिंदुस्तान का मौजूद है ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ। साढ़े जमीन जो थे नहीं किसी की जमीन बंदे ਅੱਛਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ हाँ कोई माल किला और था ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। डंगर साढ़े है कोई 30-35 30-35 ਜੋਗ ਵੀ ਆਈ आज हो गया है ਤੇ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ संडे रखे थे गड्ढा गुड्डा पाਉਂਦੇ गड्ढा भी ना रखे था ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਗੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਗੱਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। संडे ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਟੱਗੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੱਝ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਆਏ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਆਂ ਘੱਟ ਅੱਛਾ ਪੇੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਫਰਾਸ਼ਰ ਕੋਈ ਗਾਹ ਕਰਦੇ ਗਾਹ ਮਸਨ ਫਲੇ ਨਾਲ। ਫਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ 20 ਮਣ 25 ਮਣ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ 30 ਮਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਾਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਮਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਗੁੜ ਸਾਡਾ ਪਿਓ 47 ਚ। ਗੱਡਾ ਲਾਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਮੰਡੀ ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਰ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਗੁੜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਣ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਮਣ 4 ਰੁਪਏ ਮਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਢੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੱਕਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ 20 25 30 ਦਾ 15 ਦਾ ਅੱਛਾ 18 ਦਾ 10 ਦਾ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਛੋੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੀ ਛੋੜੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ 20 25 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁੰਨਣਾ ਤੋਂ ਮੁੰਨਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾ ਮੁੰਨਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਨਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਈ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੀ ਬਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਈਆਂ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਜੋ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਹ ਆਹ ਬਸ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਮੁੰਨਣੇ ਅੱਛਾ ਮੁੰਨੋਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਭੇੜ ਜਦੋਂ ਭੇੜ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਮਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਸੀ ਤਾਂਗੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਸੀ ਕੋਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਤੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਮੱਤੋ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਆ ਗਾਮੋ ਸੀ ਲਾਈਆ। ਛਾਬੋ ਮਾਈਆ ਲਾਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲਾਈਆ ਮਾਈਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੋਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਆਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਮੋਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੋਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਲੰਬੀ ਬੀਟ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗੱਡੇ ਪੰਜਾਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਗੇ ਚ ਬਾਰਾਂ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਖਾਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੌਜੀ ਕਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੋ ਫਿਤਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।